प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर पवित्र महानाम धन्यवाद हो। प्रभु को मु गौरव दूची जे से आमान को जीवित मान मध्य से रखिंट। पुनर्बार आ गोटे नूतन वीडियो नहीं नूतन प्रसंग नहीं आपण मान निकट को आसवाई स्वर्गर परमेश्वर आम मान अनुग्रह कर प्रभु को धन्यवाद देउछि। आमे जो प्रसंग उपरे आज कथबार्ता हेबा प्रसंगटी है भंडर दंड सुनिश्चित। प्रसंगटी है भंडर दंड सुनिश्चित। यही प्रसंग उपरे मु आपण मान को किछि कहिबा पाई चाहे, कारण बाइबल रे आमे अनेक भंड मान को आमे देखुछु। आमे भंड भाववादी, भंड प्रेरित, भंड कार्यकारी, भंड भ्राता, भंड सेवक, यही प्रकार अनेक भंड बाइबल रे अछंती। आ मु कहिबा पाई चाहे जे भंडर दंड सुनिश्चित। परमेश्वर कौनसी भंड लोकंकु से छाड़िबे नहीं। जदि मु मध्य भंड हुए मते मध्य से छाड़िबे नहीं, कारण से काहा को मध्य छाड़िबे नहीं। सेदिपाई मु आपण मान को निकट रे रखिबा पाई चाहे जे भंडर दंड सुनिश्चित। मो सहित आपण माने उपदेशक पुस्तक 8 अध्याय 11 पद आमे पढ़िबा। उपदेशक 8 अध्याय 11 पद। कुकर्म विरुद्ध रे दंडाज्ञा त्वरित सिद्ध नहिबारु मनुष्य संतान मानक अंतकरण कुकर्म करने को संपूर्ण आसक्त हुए। प्रिय भाई भूणी माने इस स्थान रे उपदेशक से लेखंती जे कुकर्म विरुद्ध रे, दुष्टता विरुद्ध रे, पाप विरुद्ध रे दंड शीघ्र जो समय जड़े लोक भूल करू करू ताकू जदि दंड मिल जाई थांता ताहाले लोक माने पाप करिबा पाई, कुकर्म करिबा पाई से माने डरी थांते। मात्र कुकर्म विरुद्ध रे दंडाज्ञा शीघ्र सिद्ध नहिबारु मनुष्य संतानगण अंतकर्म कुकर्म करने को संपूर्ण आसक्त हुए। तो यही समय रे दंड मिलू नहीं, एहार अर्थ नहीं जे दंड मिलिबो नहीं। परमेश्वर दंड देवे, भंड मानकु परमेश्वर दंड देवे। आपण जे केही होंतु ना कहीं परमेश्वर भंड को सुनिश्चित से दंड देवे। वर्तमान आपण दंड पाऊ नाहंती, एहार अर्थ नहीं जे परमेश्वर भूली गले, एहार अर्थ नहीं जे आ परमेश्वर दंड देवे नहीं, से देवे। भंड को दंड सुनिश्चित से देवे। वाक्य रे प्रकार लिखा जाए उपदेशक पुस्तक 3 अध्याय 1 पदरे सबु विषय काल अछि। हां, सबु विषय काल अछि। प्रिय माने हमर परमेश्वर से टाइम अनुसारे राइट टाइम रे से काम करिवे। एही समय रे जदि कोनोसी व्यक्ति भंड भाव रे अछि आउ से भंड काम करूछि, ताकू जदि कोनोसी दंड आसु नहीं, परमेश्वर ताकू सुजोग दउ अछंती सुधरिबा पाई, प्रभु को बाट को फेरी आसीबा पाई। से जे केही होंतु ना काहे, विश्वासी होंतु, सेवक होंतु, जे केही होंतु ना काहे कि सबु विषय रो काल अछि। सबु विषय रो काल अछि प्रिय माने। आउ परमेश्वर समय अनुसार से काम करिवे। कौनसी व्यक्ति को से छाड़िबे नहीं। तांकर विचार सिंहासन सम्मुख रे समस्त को दंडायमान हेबा को पड़िबो। मु आपण मान को आदि पुस्तक रु किछि देखैबा पाई चाहे। यदि आपण माने मो सहित आदि पुस्तक 4 अध्याय फिटेबे। आदि पुस्तक 4 अध्याय 8 पद रु माने पढ़िबा। अनंतर कयन आपण भाई हेबल सहित कथावार्ता कले, तहु से माने खेत रे थिबा बेले कयन आपण भाई हेबलं को आक्रमण करी बध कले। जो समय रे केही नहांती, हेबल आ कयन दुई जण अछंती, तांको मां पा तांकर सांगरे नहांती, एकला थिबा समय रे निजर भाई, चिंता करंतु, गोटिए मां पेटरू दुई जण जाक बाहरी छंती, सेमानकर रक्त संपर्क रहिछि, मात्र कयन हेबलं को बोध करुछि। खेतरे, घर भितरे नहीं, खेतरे, कार्य क्षेत्र रे पछ आड़ू से छुरा मारुछि, पछ आड़ू मारी से बोध कर दोछि। आ बोध कला पर से भाबुछि जे केही तो नहांती, केही तो देखु नहांती। प्रिय भाई भूणी माने परमेश्वर देखुछंती। परमेश्वर को दृष्टि रे कौनसी विषय लुचि रहिबो नहीं, सबु विषय अनावृत अठे। से भाविले मते किए देखु नाहंती तो मु जहा भी एबे करिबी। आउ सेही समय रे कोन घटुछि आमे पढ़िबा। आमे 9 पद। अनंतर सदाप्रभु कयन को पचारिले,
ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହେବଲ କେଉଁଠାରେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ହଁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କୟନ କହୁଅଛନ୍ତି। କହିବେ ନା ଚୋରର ତୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଟାଣ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ କୟନ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବଳ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇର ରକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇର ଭକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ ପାଇ ନିଜର ଭାଇଙ୍କୁ ବଧ କରିଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥା କହୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ପଦ। ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଉଅଛି। ଡାକ ପକାଉଅଛି। ତୁମେ ହେବଳକୁ ମାରିଦେଲ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଯୋଉ ଝରେଇଛ ସେ ରକ୍ତ ଡାକ ପକାଉଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ରକ୍ତର ଡାକକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷେତରେ ପାଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ବଧ କରିଛ। ଭୁଲ କ'ଣ? ସେ ଭଲ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ଭଲ ଜୀବନ ବିତେଇବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେବଳଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଭଲ ଜୀବନ ବିତାଇଲ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ରାଗି ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ତୁମେ ତୁମ ଭାଇ ହେବଳକୁ ବଧ କରିଛ। ଏବେ ତୁମ ଭାଇର ରକ୍ତ ତୁମେ ଭାବିଦେଲ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲୁ, ତାକୁ କବର ଦେଇଦେଲୁ, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ରକ୍ତ ଡାକ ପକାଉଅଛି। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତୁମେ ନ୍ୟାୟ କର ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଏହି ଡାକ କୟନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବଳଙ୍କ ରକ୍ତର ଏହି ଡାକ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି, ସେହି ଭୂମିରେ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କୟନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଭିଶପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଭିଶପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଦମ ହବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କୟନକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଦମ ହବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କଲେ ନାହିଁ, ନିଜର କ୍ଷତି କଲେ ସେମାନେ। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୟନ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ମର୍ଡର କରୁଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପଛଆଡ଼ୁ ନିଜ ଭାଇକୁ ମାରି ସେ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଭିଶପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କୟନ। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭାଇ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ମାତ୍ର ଭିତରେ ଭାଇ ନାହିଁ, ଭିତରେ ଭଣ୍ଡ ଭ୍ରାତା ଅଟେ। ଆଉ ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର କୟନକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲ। ତା ପଛେ 12 ପଦ ପଢିବା। ଭୂମିରେ କୃଷି କର୍ମ କଲେ ହେଁ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ପଳାତକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ପଳାତକ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ପଳାତକ। ଆଜି ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବୁ, ସେ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବୁ। ଏ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେତେ ଦିନ ଆମେ ଖଳ ପିନ୍ଧିଥିବୁ? ଆମେ ଖଳକୁ ବାହାର କରିବାର ସମୟ କହିଦେବାର ଅଛି। ଭୁଲରେ ରାଗି କ୍ରୋଧ କରି ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବଧ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର, ଏ କଥା କୟନ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କୟନ ଉପରେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଆସିନଥାନ୍ତା। ପଳାତକ ଭ୍ରମଣକାରୀ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଳାତକ ଭ୍ରମଣକାରୀ। ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ପଳାତକ ଭ୍ରମଣକାରୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା କାହାକୁ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ, ଏହି ପ୍ରକାର ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି,
ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଯିବେ, ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁନିଆରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ସେ ପାପ ହେଲା ଯେଉଁ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହୁଁ। ଯେଉଁ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଭଣ୍ଡପଣରୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଆମେ ବଦଳାଇଲୁ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଫିଟେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ 23 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମମାନେ 13 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ କରୁଥାଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହଁ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉନାହଁ। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟର ଧର୍ମଗୁରୁ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀମାନେ, ତୁମେ ତ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉନାହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହଁ। ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, କାରଣ ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କେତେ ଦିନ ଖୋଳ ପିନ୍ଧିଥିବୁ ଆମେ, କେତେ ଦିନ ଲୋକ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜାଣିବେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା, ଭାବିଲା ଆଉ ମୋତେ କେହି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ଚୋରି କରୁଥିବି, ଏହି ପ୍ରକାର କପଟ ଜୀବନ କାଟୁଥିବି, ମୋତେ କେହି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଫାଶୀ ହେଇ ମରିଗଲା, କାରଣ ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପଢ଼ିବା ଆମେ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଛଳରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଧବାମାନଙ୍କର ଗୃହ ସବୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥାଅ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଛଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଛଳରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଗୃହକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଗ୍ରାସ କରୁଅଛ। ତୁମର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛଳନା ରହିତ ଜୀବନ, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। 15 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଣକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଅ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା 2 ଗୁଣ ନରକ ପାତ୍ର କରୁଥାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କାମ ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀମାନେ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରୁଥିଲେ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣ କରି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୁମ୍କୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ 2 ଗୁଣ ନରକର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ସାଧୁକୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। 33 ପଦ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଆରେ ସର୍ପ ଗୁଡ଼ାକ, ଆରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାର ନରକ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସର୍ପ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ସର୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାର 2ଟା ଜିଭ ଥିବ। ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥା। ସାପର 2ଟା ଜିଭ, ଅନ୍ୟ କାହାର 2ଟା ଜିଭ ନଥିବ। ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇଫ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
एमिति कहउचंती जे नरक दंडरू की प्रकारे नरक दंडरू रक्षा पाइब। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇ ନିଜର ଭୁଲକୁ ପାପକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ମୋ ଦେଇ ହେଇଛି, ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ କ୍ଷମାବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଖଳ ପିନ୍ଧା ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଜୀବନ କାଟିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଭଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇବେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ପଢ଼ିବା 12 ପଦ। ଏଲିଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ପାପଧମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଲି ଯାଜକ ଥିଲେ, ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଯାଜକ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ କାନୁନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଜାଣିଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ, ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଜୀବନ କାଟି ନଥାନ୍ତେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବିତେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତଳେ ତଳେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯାଜକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବଳିଦାନ କଲେ ମାଂସ ସିଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ଯାଜକର ଦାସ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଘେନି ଆସେ, ଆଉ ସେ ପାତ୍ର ବା ତତଲା ବା ହଣ୍ଡା ବା କଢ଼ାଇ ଭିତରେ ମାରେ। ଯେତେକ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଆସେ ସେସବୁ ଯାଜକ ନିଏ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯେତେ ଲୋକ ଶିଲୋକୁ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା କିଏ? ଏଟା ଜବରଦସ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି। କାହା ଘରକୁ ଡାକି ନଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଜବରଦସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁ, ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ମାରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ଏ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ଯାଜକମାନେ ସବୁ ଯାକ ଗୁଡ଼ିକ ନେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ସେମିତି କରୁଥିଲେ? କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କାମ କରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଫିଟେଇବେ ସେ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ, ତାହାର 22 ପଦ ପଢ଼ିବେ, 12 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ଅଧ୍ୟାୟର। ଏଲି ଅତି ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା କଲେ ଓ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେବାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସହିତ କିପରି ଶୟନ କଲେ, ଏସବୁ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମାନେ କେବଳ ତ୍ରିଶୂଳ ମାରି ମାଂସ ନେଉଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଯେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଯାଜକର ପୁଅମାନେ, ଯାଜକମାନେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ କି? ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କିଏ? ତାଙ୍କ ବାପା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କଠାରୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଛଡ଼େଇକିନା ବାହାର କରିଦେବା କଥା। ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 23 ପଦରୁ। ତହୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ହେତୁ ଏପରି କଥା କରୁଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାନା ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ବାପା ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପାର୍ଥିବ ବାପା ଯଦି ଶାସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପା ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବଦଳିବା ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଭଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯାଜକତ୍ୱ ପଦକୁ
से सेवा कार्य को से नहीं गले आ एका दिन रे हपनी पिन्हस मले एका दिन रे एली मले यही प्रकार भाव से उपरे दंड आसी कारण भंडर दंड सुनिश्चित डेरी ही पारे डेरी एथिपाई करती जे से आम को सुजोग दियोछंती आज नले काली तो बदलिबो पहर दिन तो से बदलिबो निश्चय से मन परिवर्तन करिबो आमान को परमेश्वर सुजोग देवा परमेश्वर से अटंती से भूली जिबा परमेश्वर नहांती से निहाती भंड को से दंड देबार देबे से देखंतु मु आपण मान को पढ़ी सुनेबा पई चाहे गलातीय पुस्तक ताहार 8 अध्याय 1 अध्याय 8 पद 9 पद पाउलो कौन कहउचंती किंतु जो सुसमाचार आम्भे माने तुम्भ मानक निकटरे प्रचार करिथिलो जदि आम्भे माने किंबा स्वर्गदूत हेले मध्य सही केही तत्भिन्न अन्य सुसमाचार प्रचार करे तेबे से शापग्रस्त हेउ प्रिय माने एई स्थान रे पाउलो कहउचंती जदि वाक्य को मध्य जदि टेढ़ा मेढ़ा करिवे सुसमाचार को मध्य टेढ़ा मेढ़ा करिवे ताहा हेले निश्चय सेमान को मध्य प्रभु दंड देबे अभिशाप करि देबे सेमान को अंगहीन मध्य करि देबे एही प्रकार कॉन्फिडेंटली पाउलो से कहउछंती मु आपण मान को प्रकाशित पुस्तक 19 अध्याय ताहार 20 पद पढ़िबा पई कहउछ 19 अध्याय 20 पद सेथिरे सही पशु धरा पड़िला सही पशु धरा पड़िला केते दिन से धरा पड़िबो नहीं केते दिन से न धरा पड़ी रहिबो आजी नले काली धरा पड़िबो पशु धरा पड़िला तार पावर तार शक्ति भयंकर शक्ति थिला से पशुर शक्ति मात्र पशु धरा पड़िला भंड आजी नले काली धरा पड़िबो परमेश्वर से भंड को धरिबे आउ ताहाकु दंड निहाती देबे लेखा गला पशु धरा पड़िला आउ जेउ भंड भाववादी ताहार साक्षात रे आश्चर्य कर्म सब करे तद्वारा पशुर मुद्रांक प्राप्त लोक मानकु ओ ताहार प्रतिमा पूजक मानकु भ्रांत करिथिला से मध्य ताहार संगरे धरा पड़िला सबु धरा पड़िबे परमेश्वरक हस्त बड़ अटे प्रिय भाई भौणी माने आशीर्वाद करने को मध्य बड़ अटे दंड देवा को मध्य बड़ अटे आजी धरा पड़ू नाहांती यार अर्थ ना ये धरा पड़िबे नहीं धरा पड़िबे गुप्तरे करंतु कि जो प्रकार भावे करंतु धरा पड़िबाटा धरा पड़िबे पशु धरा पड़ुछि आ भंड भाववादी मध्य धरा पड़ुछि धरा पड़ला परे कौन कले से माने उभय जीवित अवस्था रे गंधक प्रज्वलित हृदय निक्षिप्त हेले हां भंडर दंड सुनिश्चित जीवित अवस्था रे जीवंता से पशु को आउ से भंड भाववादी को धरी जीवंता अग्निमय नरकरे पकागला कारण भंडर दंड सुनिश्चित प्रिय भाई भौणी माने आज यदि धरा पड़ी नाहांती यार अर्थ नहीं जे धरा पड़िबे नहीं आजी नले काली परमेश्वर धरिबे धरिबा पूर्वरु आंठे पड़ंतु क्षमा मागी दियंतु कारण से भंड को दंड से सुनिश्चित से देबे मन को परिवर्तन करिबार चाहंतु आमे 20 अध्याय को जिबा आमे 20 अध्याय रो 10 पद पढ़िबा जो दियाबळ सेमानको भ्रांत करिथिला ताहाको अग्नि और गंधकमय हृदय निक्षिप्त करागला सेठारे सही पशु और भंड भाववादी मध्य अछंती पुणी से माने दिवारात्र जुगे जुगे जंत्रणा भोग करिबे भंड भाववादी धरा जाउछि पशु मध्य धरा जाउछि आ से दियाबळ से शैतान मध्य धरा जाउछि एमाने जदि धरा जाउछंती आपण आ मु बंची पारि बाकी कौनसी प्रकार भावे बंची पारिबा नहीं आमे जो जो भूल करिछु आमे से जहाँ भी हो ना कहीं पैसा क्षेत्र रे भूल हो शारीरिक अभिलाषर भूल हो जो मध्य आमे भूल करिछु स्वीकार करिबार समय कारण आजी नले काली से धरिबे से धरिबा पूर्वरु आमे धरे ही जिबार अछि कहि देबार अछि प्रभु दया कर मते क्षमा कर ता तळकु तळ पढ़िबा आमे तत्परे
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଓ ତଦୁପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପଳାୟନ କଲା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 12 ପଦ। ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରିଛୁ ସବୁ ଯାକ ରେକର୍ଡ ହେଇଅଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଯିବ। ଆଉ ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଛୁ, ଯଦି ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଛି ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜର ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମର ସେହି ପାପ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେ ପୋଛି ଦେବେ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ସତ କଥା କହିବ। ତା ପଛେ କ'ଣ ଘଟିବ ଦେଖିବା। ଆମେ 13 ପଦ ପଢ଼ିବା। ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ବୁଝନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ସେ ଆପଣା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଣି ସମର୍ପି ଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦେବ, ତାଠାରେ ମୁଁ ଲୁଚି ରହିଯିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ, ବୁଝନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର କ'ଣ? ଜନତା, ଲୋକ, ଏ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପି ଦେବେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଆଜି ଆମର କର୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆମେ ଠିକ୍ କର୍ମ କରୁଛୁ ନା ଭୁଲ କର୍ମ କରୁଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା। କାରଣ ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପଢ଼ିବା ଆମେ 14 ପଦ। ତତ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଥରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା କଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରିବା, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମର କେହି ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିବି, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। କାରଣ ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଭଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, କେହି ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଏମିତି କରିଛି, ମୋତେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ସେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ବଦଳି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବାର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ। ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ବାପା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଭଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛ। ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛୁ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷମା କର। ଆମର କପଟତାକୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ମୁଖାକୁ ବାହାର କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।